ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ న్యూ సిలబస్ ప్రకారం రిలేషన్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ చాప్టర్ నుంచి 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇఫ్ ద ఫంక్షన్స్ ఎఫ్ అండ్ జీ ఆర్ రియల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్స్ డిఫైన్డ్ బై f of x equal to 2x minus 1 and g of x equal to x square, then find number 1 3f minus 2g of x, fg of x, f by g of x, f plus g plus 2 of x and 2 plus f of x. So ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, if f is a function, so 4, 5, 5, 6, 6, minus 4 and g is 4, minus 4, 6, 5 and 8, 5. Then find f plus g, f minus g, 2f plus 4g, f plus 4, fg and f by g. This is the second question. Very important. 8 marks question amma. So third 8 marks question ఏంటంటే important. If f of x equal to x square and g of x equal to mod x, then find the following functions: f plus g, f minus g, fg, 2f, f square, f plus 3 and f by g for x not equal to 0. Okay, so then fourth question, determine a quadratic function f defined by f of x equal to ax square plus bx plus c if f of 0 equal to 6, f of 2 equal to 1 and f of minus 3 equal to 6. Okay, and fifth question, the function f is defined by fx 1 minus x if x less than 0, 1 if x equal to 0, x plus 1 if x greater than 0. Draw the graph of f of x. Okay, draw the graph of f of x. These are 5 questions and one more question is there which is very important. If the function f is defined by f of x equal to 3x minus 2 if x greater than 3, x square minus 2 if x is in between minus 2 and 2 and 2x plus 1 if x less than minus 3. Then find the values of f of 4, f of 2.5, f of minus 2, f of minus 4, f of 0, f of minus 7, f of 1 and f of 9. Okay, these are 8 marks. So let us solve all the 6 problems. Okay na? First one manaki enti, if f comma g are real valued functions defined by f of x equal to 2x minus 1 and g of x equal to x square, then find all these. Okay, so solution ఏంటంటే given. First మనకి ఇచ్చినవి రాసుకోవాలి. f of x equal to 2x minus 1, g of x equal to x square. Okay, first one మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలి? 3f minus 2g of x. Okay, 3f minus 2g of x, that is equal to 3 into f of x minus 2 into g of x. x ని రెండిటికి ఇచ్చాం. సో మనకి 3 into f of x వాల్యూ ఎంత? 2x minus 1 minus 2 into g of x is x square. Okay, so that is equal to 6x minus 3 into 1 is 3 minus 2x square. సో ఈక్వేషన్ ప్రాపర్గా రాస్తే మనకి ఎలా ఉంటుంది? minus 2x square plus 6x minus 3. This is the answer for first bit. Okay na? Second bit ఏంటి మనకి? fg of x. Very simple నాన్న ఇది. f of x into g of x. fg of x అంటే ఎలా రాసుకోవచ్చు? f of x into g of x. ఓకేనా? సో మనకు తెలుసు f of x ఎంత? 2x minus 1, g of x x square. సో మల్టిప్లై చేస్తే 2x cube minus 1 into x square, x square. Next third bit, f by g of x.
మళ్ళీ దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై జీ ఆఫ్ ఎక్స్. ఓకే, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై జీ ఆఫ్ ఎక్స్, దట్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈస్ 2x minus 1 by g of x is x square. Okay, where x not equal to 0. And fourth bit ఏంటి మనకి? f plus g plus 2 of x that equal to f of x plus g of x plus 2. 2 is a constant కదా, function కాదు. So 2 as it is. Okay na? f of x is 2x minus 1 plus g of x is x square plus 2. That is x square plus 2x minus 1 plus 2 అంటే plus 1. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ బిట్. ఫిఫ్త్ వన్ మనకి 2 plus f of x. 2 constant as it is, f of x 2x minus 1. That equal to 2x minus plus 2 minus 1 అంటే plus 1 అనమాట. ఓకేనా? దట్స్ ఇట్. లెట్ us see the next problem. సో సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి మనకి? ఎఫ్ జీ రెండు ఇచ్చారు ఫంక్షన్స్వి, డొమైన్ రేంజెస్ ఉన్నవి ఇచ్చారనమాట. దెన్ ఫైండ్ ఎఫ్ ప్లస్ జీ, ఎఫ్ మైనస్ జీ, 2f ప్లస్ 4g. సో ఈ 6 బిట్స్ మనం ఫైండ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఈ ఫైండ్ చేయాలి అంటే మనం ఫస్ట్ ఏం రాసుకోవాలి? సొల్యూషన్లో డొమైన్ ఆఫ్ ఎఫ్ రాసుకోవాలి. డొమైన్ ఆఫ్ ఎఫ్. సో డొమైన్ ఆఫ్ ఎఫ్ అంటే ఫస్ట్ వన్ అనమాట, ప్రతి పేర్లోని ఫస్ట్ వన్. 4, 5, ఇక్కడ 6. 4, 5, 6. అలాగే డొమైన్ ఆఫ్ జీ రాసుకుందాం. డొమైన్ ఆఫ్ జీలో ఏమున్నాయి? 4, 6, 8. ఓకే, ఈ రెండిటికి ఇంటర్సెక్షన్ ఫైండ్ చేయాలి ఫస్ట్. సో డొమైన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ డొమైన్ ఆఫ్ జీ, స్మాల్ జీ. సో ఇంటర్సెక్షన్ అంటే రెండిట్లో కామన్గా ఉన్నవి. మనకి ఏం కామన్గా ఉన్నాయి? 4, 6. ఇక్కడ కూడా 4, 6 ఉంది. సో డొమైన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ డొమైన్ ఆఫ్ జీ ఏమవుతాయి? 4, 6. సో ఈ డొమైన్స్ ఉన్న వాటికి మాత్రమే మనం ఎఫ్ ప్లస్ జీ కానీ, ఎఫ్ మైనస్ జీ కానీ, ఎఫ్జీ కానీ, ఎఫ్ బై జీ కానీ, 2f ప్లస్ 4g కానీ, సో రెండు ఎఫ్ జీలు రెండు ఉన్న బిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి తాలూకా సొల్యూషన్స్ ఈ 4, 6కి మాత్రమే ఫైండ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో లెట్ us see it. ఎఫ్ ప్లస్ జీ, ఎఫ్ ప్లస్ జీ ఫైండ్ చేయాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి? డొమైన్ 4 ఉన్నది చూడండి ఇక్కడ. సో 4, 5 ఉంది ఇక్కడ ఎఫ్లో. దాన్ని జీలో 4, -4 ఉంది. సో 5 - 4 ప్లస్ 5 - 4 అంటే ఇక్కడ మీకు ప్లస్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ. ప్లస్ -4 నెక్స్ట్ 6 కదా. 6, 6కి ఏముంది రేంజ్లో? -4 ప్లస్ ఇక్కడ 6కి 5. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4, 5 plus 5 minus 4 that is 1, 6, minus 4 plus 5 that is 1. Okay. Second bit మనకి f minus g. f minus g లో సో డొమైన్ 4, 5 minus of -4, 6 -4 -5. Okay. So that is equal to 4, 5 minus of -4 అంటే +4 అంటే 5 + 4 9 and 6, -4 -5 అంటే -9. Okay. So third bit 2f plus 4g. సో 2f plus 4gలో 2f ఫస్ట్ చూసేసుకుందాం, 4g చూసేసుకుందాం. సో ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి. ఏవి యాడ్ చేయాలి? మళ్ళీ 4, 6 డొమైన్లో ఉన్న వాటికి యాడ్ చేయాలి. అయితే 2f మొత్తం అంతా రాసేసుకుందాం. సో 4, 2 × 5 6, 5, 2 × 6
6, 2 into minus 4. ఇది 2f ప్లస్ 4, 4 into minus 4. 6, 4 into 5. 8, 4 into 5. సో ఇది 4g. సాల్వ్ చేస్తే 4, 10, 5, 12, 6, minus 8 plus 4, minus 16, 6, 20 and 8, 40. కానీ మనకి 4 and 6 వాల్యూస్కి మాత్రమే డొమైన్లో ఉన్న వాల్యూస్కి మాత్రమే యాడ్ చేయాలి. 4, 10 ప్లస్ minus 16 అంటే minus 6. 6, minus 8 plus 20. Minus 8 plus 20. Okay. So that is 4, minus 6. 6, 12. ఇది 2f plus 4g. Okay na? Next bit. Fourth one. f plus 4. Okay. So మనకి f ఏంటి? 4, 5. 5, 6. 6, minus 4. Plus 4. Okay. So 4, 5 plus 4. 5, 6 plus 4. And 6, minus 4 plus 4. That is equal to 4, 9. 5, 10. And 6, 0. So that is f plus 4. ఇంకా లాస్ట్ బిట్ మనకి ఏముంది? f by g. ఓకే, fg కూడా ఉంది మనకి. f by g మనం ఫస్ట్ చేసేసాక అప్పుడు fgకి వెళ్దాం. f by g అంటే 4, 5 ఉంది కదా fలో. సో 5 by g ఎంత మనకి? 4కి రిలేటెడ్ -4. ఓకే, అండ్ 6 డొమైన్లో 6 దానికి. సో మనకి ఎఫ్లో ఎంత ఉంది? 6కి -4 బై జీలో మనకి 6కి 5 ఉంది. సో ఇది ఎఫ్జీ. నెక్స్ట్ ఎఫ్ బై జీ మనం ఫైండ్ చేస్తాం. సో ఎఫ్జీ ఫైండ్ చేయాలి కదా మనం. 4, ఎఫ్లో మనకి 5 ఉంది, జీలో మనకి -4 ఉంది. అండ్ హియర్ 6, -4 into 5. Okay, so that is equal to 4, minus 20, 6, minus 20. This is FG. So third problem ki solution మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. సో గివెన్ ఏంటి మనకి? f of x equal to x square, g of x equal to mod x. మనకి mod xకి రిలేటెడ్గా మనకి ఏం తెలుసు ఇన్ఫర్మేషను? mod x equal to x if x greater than 0, mod x equal to minus x if x less than 0. ఓకేనా? సో mod xకి రెండు వాల్యూస్ ఉండొచ్చు, x కానీ మైనస్ x కానీ. x గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే x అవుతుంది, x లెస్ దాన్ 0 అయితే మైనస్ x అవుతుంది. ఓకేనా? సో దీన్ని బట్టి మనం ప్రాబ్లం చేస్తాం అనమాట. ఫస్ట్ బిట్ ఏంటి మనకి? f ప్లస్ g. f ప్లస్ g అంటే ఏంటి? f ఆఫ్ x ప్లస్ g ఆఫ్ x అని అర్థం. అంటే x² ప్లస్ mod x. సో mod xకి మనం 2 వాల్యూస్ని వేసుకుంటే ఏమవుతుంది? x² ప్లస్ x if x గ్రేటర్ దాన్ 0, x² మైనస్ x if x లెస్ దాన్ 0. ఓకే, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సెకండ్ బిట్ f మైనస్ g అంటే fx మైనస్ gx దట్ ఈక్వల్ టు x². f ఆఫ్ x అంటే ఎంత మనకి? x² మైనస్ g ఆఫ్ x అంటే mod x దట్ ఈక్వల్ టు x² మైనస్ x ఇఫ్ x గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ x² మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ x అంటే ఏంటవుతుంది? ప్లస్ x అయిపోతుంది ఇఫ్ x లెస్ దాన్ 0. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ x² ప్లస్ x అనమాట. ఓకేనా?
థర్డ్ బిట్ FG. FG అంటే f of x into g of x. That is x square into mod x, which is equal to x square into x చేస్తే x cube. If x greater than or equal to 0, that equal to x square into minus x, that equal to minus x cube. If x less than 0. Okay na? So next bit. Fourth one, 2f. 2 into f of x. That equal to 2 into x square. That's it. And fifth one, f square. F square ante f of x whole square. That is x square whole square. That equal to x power 4. Okay. Next, sixth bit. F plus 3. That equal to f plus 3 ante f of x plus 3. f of x ante x square plus 3. Okay. Next, seventh bit. F by g. f by g ante f of x by g of x. That equal to x square by mod x. So x square by mod x ante మళ్ళీ మనకి రెండు కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఈక్వల్ టు x square by x, that equal to x. If x greater than or equal to 0, x square by minus x, that equal to minus x. ఒక x క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. If x less than 0. Okay, this is the third sum answer. Okay, let us see the next sum. So next important problem, determine the quadratic function f defined by f of x equal to ax square plus bx plus c if f of 0 equal to 6, f of 2 equal to 1, f of minus 3 equal to 6. Very easy problem అమ్మా, చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది సొల్యూషన్. 8 మార్క్స్ మీ చేతిలో ఉంటాయి. గివెన్ ఏంటి, f of x ఈక్వల్ టు ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c. సో ఇక్కడ ABCని మనం ఫైండ్ చేసేస్తే అప్పుడు f of x ఫంక్షన్ వచ్చేసినట్టే. ఓకేనా? దాన్ని ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? మనకి ఇచ్చింది ఏంటి, f of 0 ఈక్వల్ టు 6 ఇచ్చారు. అంటే x ప్లేస్లో 0ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే దెన్ f of 0 ఈక్వల్ టు 6ని మనం ఈక్వేట్ చేసుకోవచ్చు. పుట్ x ఈక్వల్ టు 0, దట్ ఇంప్లైస్ f of 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఈ ఫంక్షన్ ఏమైపోతుంది, f of 0 x ప్లేస్లో 0 కాబట్టి a ఇంటూ 0 స్క్వేర్ ప్లస్ b ఇంటూ 0 ప్లస్ c. f of 0 ఎంత మనకి 6 ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఇది 0 ప్లస్ 0 ప్లస్ c, దట్ ఇంప్లైస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6. ఓకేనా? c ఈక్వల్ టు 6. c వాల్యూ వచ్చేసింది. ఇంకా ఏబీ వాల్యూస్ మనం ఫైండ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు మనం పుట్ x ఈక్వల్ టు ఎంత పెడతాము, f of 2 1 ఇచ్చారు కాబట్టి x ఈక్వల్ టు 2 పెట్టుకుంటాం. దెన్ f of 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ఇంటూ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ b ఇంటూ 2 ప్లస్ c. ఓకే, c వాల్యూ మనకు తెలుసు 6 అని, సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసుకుందాం. అలాగే f of 2 మనకి 1 ఈక్వల్ టు 2 స్క్వేర్ అంటే 4a ప్లస్ 2b ప్లస్ 6. ఓకే, ఈ 6ని ఇవతలకు తెచ్చేస్తే మనకేమవుతుంది, 4a ప్లస్ 2b ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ 6, దట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 5. ఓకేనా? సో let's say that this is equation number 1. ఓకేనా? నెక్స్ట్ పుట్ x ఈక్వల్ టు మైనస్ 3. x ఈక్వల్ టు మైనస్ 3 పెడితే f ఆఫ్ మైనస్ 3 ఈక్వల్ టు a ఇంటూ మైనస్ 3 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ b ఇంటూ మైనస్ 3 ప్లస్ c. దట్ ఇంప్లైస్ f ఆఫ్ మైనస్ 3 6 మనకి, 6 ఈక్వల్ టు 9a మైనస్ 3b ప్లస్ c అంటే 6. ఓకేనా? సో ఈ ఈక్వేషన్ మనకి ఏమవుతుంది, 9a మైనస్ 3b, ఈ 6 ఇవతలకు తెస్తే 6 మైనస్ 6 0. సో దిస్ ఈస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2.
So 4a plus 2b equal to minus 5 is the first equation. 9a minus 3b equal to 0 is the second equation. By solving these two equations, we will get a and b values. Okay na? So ఎలా సాల్వ్ చేస్తాము? Multiply first equation with 3 and second equation with 2 so that b coefficients ఈక్వల్ అయిపోతాయి మనకి. అంటే 3తో మల్టిప్లై చేస్తే 12a plus 6b equal to minus 15. 2తో మల్టిప్లై చేస్తే 18a minus 6b equal to 0. సో యాడింగ్ చేసేస్తే ఎడిషన్ చేస్తే మనకి ఏంటి, రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి 30a ఈక్వల్ టు minus 15. a ఈక్వల్ టు minus 15 by 30. దట్ ఈక్వల్ టు minus 1/2. సో a వాల్యూ minus 1/2 వచ్చేసింది మనకి. ఇప్పుడు b వాల్యూ, ఏ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనకి 9a minus 3b ఈక్వల్ టు 0లో ఏ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 9 ఇంటూ minus 1/2 minus 3b ఈక్వల్ టు 0. దట్ ఇంప్లైస్ minus 9/2 ఈక్వల్ టు 3b. 3 1s are 3 3s are. దట్ ఇంప్లైస్ minus 3/2 ఈక్వల్ టు b. సో మనకి b వచ్చింది, a వచ్చింది minus 1/2 అని, సి కూడా వచ్చేసింది. సో ఈ 3 వాల్యూస్ని మనం ఫంక్షన్ ఈక్వేషన్లో వేసేస్తే మనకి రిక్వైర్డ్ ఫంక్షన్ వచ్చేసినట్టే, క్వాడ్రాటిక్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మనకున్నది ax² ప్లస్ bx ప్లస్ సి. ఏ అంటే -1/2x² ప్లస్ b అంటే -3/2x ప్లస్ సి అంటే 6. సో ఎల్సిఎం తీసామనుకో, ఎల్సిఎం తీయద్దు, అలా ఉంచేసేయండి. సో దిస్ is the required equation. So the next problem is the function f is defined by f of x equal to 1 minus x when x is less than 0, 1 if x equal to 0, x plus 1 if x is greater than 0. Okay, draw the graph of f of x. గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలి అంటే మనకి కొన్ని పాయింట్స్ కావాలి. గ్రాఫ్ ఎక్స్ యాక్సెస్ వై యాక్సెస్ మీద కొన్ని పాయింట్స్ కావాలి. ఆ పాయింట్స్ ఎలా తీసుకుంటాము అంటే, సే సమ్ వాల్యూస్, ఎక్స్కి కొన్ని వాల్యూస్ మనం తీసుకుంటాం. -4 -3 -2 -1 0 అంటే కొన్ని లెస్ దాన్ 0, కొన్ని గ్రేటర్ దాన్ 0 అండ్ 0 వెన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 కూడా. సో ఈ వాల్యూస్కి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫైండ్ చేసి దాన్ని గ్రాఫ్ ప్లాట్ చేస్తాం అనమాట. సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు -4 అయినప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది, ఎక్స్ లెస్ దాన్ 0, -4 అంటే లెస్ దాన్ 0, సో 1 మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది. 1 మైనస్ ఆఫ్ -4 అనమాట, అంటే -4 కాబట్టి. సో ప్లస్ 1 + 4 5. ఓకే, వెన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు -3 అది కూడా లెస్ దాన్ 0 కాబట్టి 1 మైనస్ ఎక్స్ అంటే 1 మైనస్ -3 దట్ ఈస్ 1 + 3 4. When x equal to -2, 1 minus -2 that equal to 1 + 2 that is 3. x equal to -1 దగ్గర 1 minus -1 that is 1 + 1 2. Okay, when x equal to 0 మనకు ఆల్రెడీ వాల్యూ ఇచ్చారు. x equal to 0 దగ్గర f of x 1 అని, సో అదే వేసుకుంటాం. when x equal to 1 f of x వాల్యూ ఎంత, x గ్రేటర్ దాన్ 0 కాబట్టి f of x ఏమో x + 1 అనమాట, x గ్రేటర్ దాన్ 0 కాబట్టి. సో x + 1 అంటే x 1 కాబట్టి 1 + 1 2. x ఈక్వల్ టు 2 దగ్గర f of x 2 + 1 3. when x ఈక్వల్ టు 3 f of x 3 + 1 4. when x ఈక్వల్ టు 4 f of x is 4 + 1 5. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఫర్ x. ఓకే, సో x కొన్ని వాల్యూస్ తీసుకుంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూస్ ఫైండ్ చేసాం, దాన్నే ప్లాట్ చేస్తాం. ఎక్స్ యాక్సెస్ వై యాక్సెస్. సో ఇలా తీసుకున్నాక ఎక్స్ 0 దగ్గర ఫస్ట్ చూద్దాం. వెన్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది వై యాక్సెస్ మీద తీసుకున్నాం. వెన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంత 1. సో ఇక్కడ పాయింట్ పెట్టుకోండి. ఓకేనా, వెన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు -3 -3గా స్టార్టింగ్ -4 కాబట్టి -4. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు -4 అంటే ఇది. ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ 5 అంటే పైకి చూడండి అలా, ఇది ఇక్కడ. ఓకే, వెన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు -3 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ 4 అంటే -3 దగ్గర 4 ఇక్కడ. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు -2 దగ్గర
ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ 3 అంటే ఇక్కడ. వెన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు -1 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ 2 అంటే ఇక్కడ. సో ఇది ఇలా మనం పాయింట్స్ని జాయిన్ చేస్తే ఇక్కడికి వస్తుంది ఇలా. ఓకే, వెన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ 2 అంటే ఇక్కడ. వెన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ 3, తర్వాత ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ 4, 3 దగ్గర 4 దగ్గర ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ 5. సో ఇది ఇలా వెళ్తుంది. ఓకే, పాయింట్స్ని ప్రాపర్గా ప్లాట్ చేసుకొని జాయిన్ చేసేసుకోవడమే. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఇది, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ఎక్స్ 2. సో దిస్ ఈస్ ద వే వీ హ్యావ్ టు డ్రా ద గ్రాఫ్. ఇలాగ మనం కొన్ని ఎక్స్ వాల్యూస్ తీసుకొని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫైండ్ చేసి దాన్ని ఎక్స్ యాక్సెస్ వై యాక్సెస్ మీద గ్రాఫ్ ప్లాట్ చేయాలి. ఇది 5th ప్రాబ్లం. ఓకేనా? 6th ప్రాబ్లం మనకి ఏంటంటే, ఇఫ్ ద ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఈస్ డిఫైన్డ్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 3x minus 2 when x greater than 3, x square minus 2 when x is in between -2 to +2, 2x plus 1 if x is less than -3. Then find all these values annaru. So let us find all these values. First one is f of 4. f of 4 అంటే 4 అనేది x కన్నా 3 కన్నా ఎక్కువ, x greater than 3 దీనిలోకి వస్తుంది అనమాట, ఈ రేంజ్లోకి. సో 3x minus 2 వేయాలి. ఎఫ్ ఆఫ్ 4 ఈక్వల్ టు 3x minus 2. 3x minus 2 అంటే 3 ఇంటూ ఎక్స్ అంటే 4 minus 2, దట్ ఈస్ 12 minus 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. ఎఫ్ ఆఫ్ 2.5. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూస్ చూస్తే 2.5కి ఎక్స్కి ఏది ఇవ్వలేదు, ఎందుకంటే గ్రేటర్ దాన్ 3 ఇచ్చారు, -2 టు +2 ఇచ్చారు, 2 తర్వాత ఇవ్వలేదు, తర్వాత మళ్ళీ 3 గ్రేటర్ దాన్ 3 ఇచ్చారు, లెస్ దాన్ -3 ఇచ్చారు. అంటే మనకి ఏ వాల్యూస్కి ఇచ్చినట్టు, గ్రేటర్ దాన్ 3 అంటే 4, 5, 6, 7 అలా, -2 నుంచి +2, ఇక్కడ 2 అంటే ఈ మధ్యలో 2 నుంచి 3 వరకు ఇవ్వలేదు మనకి రేంజ్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫైన్డ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ -2. ఎఫ్ ఆఫ్ -2కి ఎక్కడ ఏ రేంజ్లోకి వస్తుంది, ఇక్కడ సెకండ్ వన్, x² -2. ఓకే, సో x² అంటే -2 హోల్ స్క్వేర్ -2, 4 -2 దట్ ఈస్ 2. నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ -4. ఎఫ్ ఆఫ్ -4 ఏ రేంజ్లోకి వస్తుంది, -4 అంటే x లెస్ దాన్ -3. x లెస్ దాన్ -3 ఆ రేంజ్లో అయితే 2x plus 1 అనేది మనకి ఫార్ములా. సో 2 into -4 plus 1 that is equal to -8 plus 1 -7. నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ 0. -2 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు x లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 2 రేంజ్లోకి వస్తుంది. సో x² -2 వేసాం అంటే 0² -2 దట్ ఈక్వల్ టు 0 -2 దట్ ఈక్వల్ టు -2. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ -7. ఎఫ్ ఆఫ్ -7 ఏ రేంజ్లోకి వస్తుంది, x లెస్ దాన్ -3 రేంజ్లోకి వస్తుంది. సో 2x plus 1 దానికి 2x plus 1 అంటే 2 ఇంటూ x ఎంత -7 plus 1 దట్ ఈస్ -14 plus 1 -13. నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ 1. ఎఫ్ ఆఫ్ 1 ఏ రేంజ్లోకి వస్తుంది మనకి, -2 to +2 రేంజ్ అంటే x² -2 దాని వాల్యూ, x² అంటే 1² -2 దట్ ఈక్వల్ టు 1 -2 -1. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ 9. ఎఫ్ ఆఫ్ 9 ఏ రేంజ్లోకి వచ్చింది మనకి, x గ్రేటర్ దాన్ 3 రేంజ్లోకి వచ్చింది. x గ్రేటర్ దాన్ 3 అంటే 3x -2. ఎఫ్ ఆఫ్ x ఈస్ 3x -2. సో 3 ఇంటూ 9 -2 దట్ ఈక్వల్ టు 27 -2 25. ఓకే, so this is the way we have to solve the problem. Okay, now these 6 problems are very very important for 8 marks. Okay na? Okay, see you in the next video.